بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عادم سلطان، يا قادم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا حفي اللطف، يا جميلا صنعي، يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وارضني صحابتي أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فوتسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد وحرسنا بعينك التي لا تنام، واغنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدراتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك سيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونسيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. رسول علم أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعتد بدرب الله طوله ما شاء الله، كفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حبنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور وأيده الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحضر محضور، ومن جميع سرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من شاك عرش الله إلى قاع أرض الله، ب100 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، ب100 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشك، ب100 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغير من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم بوسواس.
وأوديهم في إفلاس وبقهم من الرجل إلى رأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يتلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة عبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم ودفع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس ضحى بدر دجى نور الهدى مصباح ظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين بالقاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله طيبين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menimba ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sisa waktu, sisa umur yang Allah berikan kepada kita, Allah membantu kita untuk senantiasa taat kepadanya. Di kesempatan ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan bahwa pentingnya seseorang itu menyambung tali kekerabatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ati dzal qurba haqqahu, bahwa kita diperintahkan untuk memberikan hak-hak atas keluarga kita yang dekat. Ini penting dan sangat-sangat wajib dijalankan, bahwa tali kekerabatan antar umat Islam mulai runtuh. Tali kekerabatan antar keluarga mulai runtuh. Tali kekerabatan antar organisasi Islam mulai renggang. Tali kekerabatan antar mazhab mulai terputus. Apa sebab? Karena mereka melupakan apa yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim akhul muslim kal jasadil wahid. Antara umat Islam dengan umat Islam yang lain ini ibarat seperti badan, seperti anggota badan. Maka jika anggota badan ini sakit, maka yang lainnya pun ikut sakit. Dan tidak mungkin yang namanya gigi sakit, gigi yang sendirian punya kaki berangkat menuju dokter, enggak mungkin. Butuh yang namanya kaki
butuh yang namanya lidah, butuh yang namanya tangan. Semua ini terlibat. Padahal yang sakit cuman gigi. Sakitnya gigi membuat kepala pusing. Sakitnya gigi membuat lisan mulut ini mengeluh. Sakitnya gigi ini membuat seluruh anggota badan menjadi demam. Ini yang wajib diterapkan di kehidupan. Jadi kenapa umat Islam ini kok ditakuti zaman dulu? Zaman Rasulullah ditakuti. Jumlah orang kafir sedikit. Jumlah orang kafir ini sedikit. Mohon maaf, jumlah orang kafir banyak, umat Islam sedikit. Tapi umat Islam begitu ditakuti. Apa sebab? Karena solidaritas, karena kekuatan persatuan, karena saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, terlibat. Antara satu dengan lainnya terlibat. Anda boleh lihat, kenapa TNI itu kok mulai pangkat yang paling rendah sudah ditakuti orang. Dia nggak punya kuasa, kesendirian, dia nggak punya kuasa. Tapi begitu berwibawa. Apa sebab? Karena keterikatan dengan keluarganya yang lain, karena keterikatan dengan atasannya yang lain, karena keterikatan dengan satuan yang lain, maka dia menjadi kuat. Dianya sendirian. Tetapi begitu diganggu, semua terlibat. Semua akan marah. Nah, tidak ubahnya umat Islam. Umat Islam kalau sudah kita tidak peduli dengan keadaan umat Islam yang lain, maka jangan harap kita akan memenangkan pertempuran melawan orang kafir, melawan orang-orang munafik. Gak bakal menang kita. 13 tahun Nabi Muhammad itu mengajarkan untuk solid. Kita ingin mengulang kaji. 13 tahun Nabi Muhammad tidak mengajak untuk bertempur, tidak mengajak untuk menjalankan aktivitas berbentuk apapun, zakat, umroh, haji, enggak, ibadah enggak, gampang ibadah itu, tahajud itu gampang, umroh dan haji semua orang bisa. Tapi yang sulit itu adalah kita bisa bersatu. Nah, ini yang dimaksud bahwa pentingnya seseorang ini menyambung tali kekerabatan. Ketika kita bisa menyambung tali kekerabatan, maka alhamdulillah kita akan menuju ke jalan yang menang. Dan bagaimana cara yang paling tepat? Cara yang paling tepat adalah kita di zaman ini, yaitu dengan berorganisasi. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Hendaknya kalian tuh masuk dalam organisasi, masuk dalam satu perkumpulan dengan jamaah, punya majelis, punya organisasi. Ini harus. Jadi kita kuat. Misalnya ada orang ganggu, misalnya ada orang ganggu. Kira-kira fantasi kita ya. Kita bukan asobiah, ini fantasi. Ada orang perempuan diganggu sama laki-laki. Kira-kira saya masih lihat ini. Loh, ini kenapa perempuan ini diganggu? Tapi kalau si perempuan tadi pakai jaket Aridwan, kira-kira gimana itu? Hah? Pikir, ada perempuan diganggu, dia menggunakan jaket Aridwan. Apa mustahil saya tidak berhenti? Mustahil saya tidak berhenti. Gak mungkin saya gak berhenti. Pasti saya berhenti. Saya tanya, ada apa ini? Ini pasti keluarga saya ini. Ini pasti anggota saya ini. Ini pasti saudara perempuan saya. Mungkin. Ya, tapi kalau sudah, wah jangan-jangan itu suaminya. Kita gak berani kan. Tapi sudah menggunakan jaket organisasi kita, jamaah kita, ya mau gak mau kita akan turun tangan. Jangankan kok sama-sama majelis Ridwan. Kemarin yang menggunakan baju Ahbabul Mustafa, Syekh Hermania. Itu kan ada yang dipukul sama preman sampai dilempar dari truk. Ya kan, kita akan kejar. Dipukul, dipakai kayu, terus setelah itu dilempar dari truk. Karena waktu itu ikut acara di alun-alun. Nah, saya lihat, wah ini anak Syekh Hermania ini.
Wah ini anak Ahbabul Mustafa ini saudara kita ini, pasti kita cari tahu. Akhirnya apa? Kita kejar sampai si pelaku ini kejar sampai ke Bali, Pak. Jangankan kita berhenti sampai ke Jawa Tengah, saya kejar sampai ke Bali. Saya komunikasi dengan Polda Bali. Nah ini manfaat daripada kita memiliki satu organisasi dan memiliki tali kekerabatan. Nah, untuknya penting sekali. Penting sekali kita mengkuatkan daripada ukhuwah Islamiyah melalui organisasi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memuji terhadap orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala memilih orang yang telah diridhoi. Hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yusilluna ma amarallahu bihi an yuwassala wa yahtashawna rabbahum wa takhafuna su'al hisab. Dan orang yang telah menghubungkan, Allah telah meridai orang-orang yang seperti ini. Allah melihat orang yang telah menghubungkan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Kita berkumpul, saling bersilaturahmi, mengkuatkan. Ini Allah muliakan orang seperti itu. Dan dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka, para musuh-musuh kita itu akan takut ketika melihat kekuatan dengan jumlah yang besar. Maka salah Nabi Muhammad mengatakan tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah kalian, perbanyak putra dan putri kalian. Nikah yang banyak. Orang kalau nikah banyak itu akan menambahkan rezeki. Iya. Rabi maneh, rabi siji, rezekine siji. Rabi ping pindho rezekine loro. Rabi ping telu ya telu, rabi ping papat ya papat rezekine. Tapi ojo jajal ya remek kowe kok. Ini maknanya begini. Kalau sudah Rasulullah memerintahkan, tidak bisa kita menggunakan logika. Ya kalau kita punya istri satu, tanggungan istri, tanggungan anak, menafkahi bajunya, menafkahi kebutuhan rumah tangganya, menafkahi segala-galanya, istri satu. Nambah istri, dia kalau punya rumah, kalau enggak nyewa kontrakan, karena kan nggak boleh. Satu istri, satu kamar itu nggak boleh, haram. Satu rumah boleh, beda kamar boleh. Tetapi kalau satu kamar haram hukumnya. Harus mempersiapkan bangunan lagi, mempersiapkan listriknya, mempersiapkan pakaian, segala macam. Kalau secara matematika otomatis harta itu akan berkurang. Maka ada satu sahabat yang datang ke Rasulullah. Ya Rasul, aku ingin menjadi orang kaya. Kata Rasulullah, nikah lagi. Loh, pengen kaya? Iya, nikah lagi. Akhirnya orang tadi menikah. Ya Rasulullah, saya sudah menikah 2 kali. Harta juga tidak datang, kekayaan juga tidak kunjung tiba. Apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaudah kamu nikah yang ketiga kali sekarang. Meneng tok jangan sekak jawab ya. Sahabat tidak jawab, cuman wis samian wa atoan, kerjakan 3 kali. Datang wis setengah buta rambutnya. Datang, ya Rasul, iki wis meh mati lagi wisan. Bojo telu, anak sak pirang-pirang. Kata Rasulullah, ya sudah kamu nikah lagi. Mati kan. Sampai istri keempat. Begitu nikah yang keempat, langsung diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya rumah tangga ini rada gaenak angel golek rezeki rabi yo maneh kon. Mari ngono diprotes ibu-ibu iki. Ojo rabine sing dimaksud. Ini maknanya bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang sudah diucapkan Nabi Muhammad, gak bisa dilogikakan. Ojo pikir, berarti solusinya duitku supaya akeh rabi. Imanmu siji mbek sahabat drun. Sahabat iku yakin mbek Kanjeng Nabi, yakin mbek Rasulullah.
Disuruh mati sekarang mati. Suruh berangkat jihad berangkat. Nganan ngiring kita kan enggak. Suruh majelis. Aduh kesel mereka juga. Diminta datang Jalsatul Isnin, senggup minggu ngarep ae. Ngene pirabi maneh ya kemeng kowe. Tak bisa. Imannya berbeda. Nah, sehingga kalau sudah runtuhnya kekerabatan ini membuat musuh-musuh Islam semakin kurang ajar. Ya. Mulai kurang ajar. Mulai mencederai syariat, mulai su'ul adab, mulai kurang ajar. Kenapa sih di Poso? Di Poso itu dibantai ribuan muslimah. Ribuan muslimah dibantai. Ada yang hamil, dibelah perutnya, dikeluarkan janinnya, diganti dengan kepala babi. Itu terjadi Pak di Poso. Di Ambon tuh anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun disembelih mereka. Di Poso, di Ambon itu terjadi. Apa sebab? Karena orang-orang yang di luar Islam ini tahu kalau kekerabatan kita lagi dalam keadaan renggang, rentan, dan tidak peduli antara satu dengan yang lainnya. Tahu, makanya kurang ajar. Lihat kenapa orang kok mikir kalau mau mengganggu organisasi, apalagi organisasinya solid ya. Wah, gak wani wis. TNI, Polri, itu kan organisasi yang sangat solid kenegaraan. Wah, solid sekali. Jangan sekali-kali kita mengganggu TNI sama Polri. Wah, kita bisa dihantam di jalan. Tidak jebloskan di penjara, bisa-bisa diculik kita. Berani menghina aja. Berani merusak harga dirinya. Wah. Karena semua terlibat. Ya, begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin punya marwah, kita punya kewibawaan, harus peduli antara satu dengan yang lainnya. Baru kita punya kekuatan. Kalau enggak bisa. Ketika dilihat oleh musuh-musuh Islam, maka mulai statement-statement orang-orang yang tidak beragama Islam berani campur tangan urusan syariat. Nah, ini ada satu partai politik yang jelas politik yang seperti itu jelas politiknya setan ya. Jadi nggak ada makhluk yang musuh dengan syariat kecuali setan. Itu iman kita yang berbicara, bukan kepribadian. Siapapun yang menyerang hukum Allah, menyerang syariat ya organisasinya organisasi setan. Kalau ada agama yang menyerang Islam, kalau ada agama yang mengganggu hukum Islam, berarti agamanya setan. Dinus syaitan, sudah dijelaskan. Ini agama setan yang seperti itu. Makanya ini heran ini. Ada partai politik yang ingin melawan perda syariah. Ya berarti partai setan Indonesia, kan begitu. Perda syariah kita lawan. Ya lawan aja kalau mau dilawan. Perda syariah itu tiada lain dan tiada bukan ingin mengamankan warga Indonesia yang beragama Islam. Jadi tidak ada paksaan bagi orang yang di luar Islam untuk patuh terhadap syariat Islam. Belum ada terjadi. Bahkan di agama kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada paksaan di dalam agama. Agama ini nggak bisa dipaksa. Ada orang ingin masuk Islam dengan kita todong, kamu masuk Islam. Kalau kamu tidak mau masuk Islam akan saya bunuh. Nggak sah keislamannya. Kamu masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam akan saya gaji. Nggak sah Islamnya. Kamu masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam saya akan berikan engkau fasilitas. Nggak sah Islamnya. Engkau masuk Islam dengan cara orang tersebut dibuat mabuk dulu sehingga akal warasnya nggak ada, nggak sah. Junun, orang gila dipaksa masuk Islam nggak bisa. Kenapa mereka berani kurang ajar seperti itu? Sekali lagi, karena kekerabatan kita lagi runtuh.
Nah, jadi ironis ya, kalau yang ngomong adalah orang Islam taat, mungkin mereka punya hujah. Gak bisa ini perda syariat ini, gak bisa. Yang ngomong seorang alim, yang ngomong seorang kiai, kebetulan kiainya berada di Papua, masuk akal menurut saya. Gak bisa diterapkan perda syariah karena umumnya di masyarakat Papua ini umat Kristiani, gak bisa. Wajar kalau ada ulama ngomong seperti itu. Lah ini ada perempuan sok nasionalis, sok meremehkan orang Islam, mencaci maki perda syariah. Perda syariah itu hukum Allah loh. Peraturan daerah, hukum Islam. Perda syariah, syariah ini kan Islam ini. Yang mencaci maki Islam ini. Yang dikatakan ini adalah bukan negara Islam. Indonesia ini bukan negara Islam. Kita sampaikan Indonesia juga bukan negara setan. Yang kau bisa menerapkan hukum setan juga di sini. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kita harus melawan mereka itu dengan ilmu, melawan mereka dengan iman, melawan mereka dengan komunikasi. Selama mereka berbicara, kita akan berbicara. Ya. Makanya saya heran juga, saya mau lihat ini. Saya baru dapat info dari rekan-rekan yang lain. Melawan perda syariah, mencaci maki syariah. Ya kalau kita kuat nggak mungkin ada orang berani ngomong kayak begitu. Nah, kondisi ini penting ya, kondisi ini penting. Dulu waktu pertama kali pembukaan Majelis Ar-Ridwan, kita diintimidasi ya ikhwan. Kita diintimidasi pembukaan Majelis Ar-Ridwan pertama kali karena nggak ada kekuatan, dihadang, dipersulit, sampai akhirnya didatangi oleh masyarakat sekitar. Wah luar biasa pokoknya, macam-macam lah. Begitu jamaah mulai banyak, relasi mulai kuat, akhirnya kuat juga. Kita mau menggelar majelis dimanapun dapat izin. Ini contoh kecil. Mari kita besarkan kekuatan yang seperti ini, biar mereka nggak kurang ajar musuh-musuh Islam ini. La ilaha illallah. Ini perintah Allah bahwa pasti Allah akan membantu segala perintahnya. Di perintah kita jalankan, misi-misi Allah kita jalankan. Lalu Allah tidak sediakan cobaan buat kita. Allah tidak sediakan permasalahan buat kita, enggak mungkin. Ada mungkin permasalahan pribadi maupun permasalahan internal eksternal itu pasti ada. Ini sudah suatu keharusan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para dan seluruh hambanya, bahwa Allah juga mengancam bagi siapapun di antara kita yang memutus tali silaturahmi atau memutus tali kekerabatan. Allah ancam, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yuwassala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum syu'ad dar. Orang-orang yang telah merusak janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang dimaksud ini adalah orang-orang yang telah memutus kekerabatan. Kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjalin tali kekerabatan. Kita memutus, berarti kita telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sebelum kita menjalankan misi-misi Rasulullah, kita harus kuatkan dari silaturahmi di antara umat Islam. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini dapat membangkitkan cinta di antara umat Islam dan membuat kita semakin solid dan membuat kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alamana masyayikhuna wa alama habib marhum sallallahu alaihi wa sallam hafidhul hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.